सदस्य मान को जय जगन्नाथ प्रणाम जनाऊँ। आज कार्यक्रम निश्चित ओडिया संस्कृति ओडियार गर्व गौरव निश्चित एक विशेष कार्यक्रम महाविषुव संक्रांति विषुव संक्रांति उपरे आज आमर ये आभासी कार्यक्रम विषय वस्तुटी है ओडिया संस्कृति विषुव संक्रांति ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट भुवनेश्वर द्वारा आयोजित संजोगर 207तम आभासी कार्यक्रम रे मु आपण मान को समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज विषय वस्तु आज विशेष कार्यक्रम प्रवक्ता होउचंती डॉक्टर प्रियंवदा पट्टनायक भौणी। आपण को नमस्कार एवं सुस्वागतम। आज यही कार्यक्रम को संचालन करिवे आम संजोगर वरिष्ठ सदस्या भौणी तरुणबाला महापात्र। भौणी आपण को नमस्कार एवं सुस्वागतम। आज कार्यक्रम को समापन दिगरे आगे नेबे आम वरिष्ठ सदस्य भाई श्री अवनीकांत पाट जोशी। समस्त को स्वागत जनाऊँ एवं आज कार्यक्रम को आगु को बढ़ाइबा पाई मु आज संचालिका महोदया भौणी तरुणबाला महापात्र को हस्तांतर करुछि आज मंच को। भौणी वर्तमान मंचटी आपणकर। नमस्कार भौणी तरुणबाला महापात्र। नमस्कार, धन्यवाद भाई। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजनं भद्रया वाम भागे रथ चरण युक्तं ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदानां सारमिशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु भजेहं ब्रह्मदारु भजेहं ब्रह्मदारु भजेहं। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम जणे आज कार्यक्रम को आरंभ करने को जाऊँ। आज यही 207 आमर वेबिनार उपस्थित समस्त प्राज्ञ विज्ञ समस्त ज्ञानी गुणी भाई भौणी समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा शुभकामना। आज आम गोटे बहुत सुंदर अवसर पाइछे, गोटे भल टॉपिक विषय आम आलोचना शुणा। ता पूर्व मुझे आमर मार्क विषय किसी कहबी एवं आम वक्ता विषय परिचय प्रदान करी जहाँ मत निर्देश दि जाइए। मार्क व मानव अध्ययन केन्द्र प्राण प्रतिष्ठाता डॉक्टर हरप्रसन्न दास जहाँ बलिष्ठ उद्यम भुवनेश्वर बस्ती अंचल आरंभ कर विदेश में यार कार्यक्रम अति सुचारू रूप से संपन्न होउछि। अवहेलित तथा समाजर पछधाड़ी युवक युवती माने आमर युव प्रतिभा माने विभिन्न प्रकार वैषयिक शिक्षा प्राप्त होई निजको सशक्त करने सहित समाजर मुख्य स्रोत रे सामिल होई पारुछंती। तांकर ही अभिनंदनीय कार्य पई तांको आम संजोग परिवार तरफ अनेक अनेक कृतज्ञता जनाउछि। भाई को मध्य मोर प्रणाम। यह सहित जहाँकर अभिनव परिकल्पना जोगु आमर यही संजोग परिवार गढ़ी उठी जोठिकी वरिष्ठ नागरिक माने सम्मिलित हुई विभिन्न वेबिनार माध्यम रे उपकृत हो पारुछंती। सही कुशली बिंधाणी श्रीजुक्त राजकुमार सुतार भाई को मध्य मोर मथनत प्रणाम। आमर प्रत्येक वेबिनार को सफल रूपायन करने पछरे जहाँकर भूमिका रही भाई विभूतिभूषण पाणिग्राही को मध्य मोर मथनत प्रणाम। आमर जेपरी विभिन्न सब कार्यक्रम एठारे आभासी माध्यम रे करा जाउछि यथा आध्यात्मिक आलोचना, कृषि भित्तिक आलोचना, कविता आसर, मनोरंजन कार्यक्रम, डाक्तर भाई मानक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी आलोचना, योग प्राणायाम तथा भाषा साहित्य संस्कृति ओडिशार अस्मिता इत्यादि विषय मध्ये आमर एठी आमर एही संजोग रे आलोचना करा जाउछि।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାଦେୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଶୁଣିବା, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବାର ଏକ ବିଶେଷ ଉପାଦେୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି। ଆଜିର ସେହି ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆମେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରିଛେ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯାହାଙ୍କୁ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପାଇଛେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏହି ସଂଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନୀୟତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ଅନେକ ନୂତନ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟମାନ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ସରିଯିବ ପଛେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସବୁ ଦିଗକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ସେ ମୋର ପ୍ରଣମ୍ୟ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦା, ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଅପା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପଟ୍ଟନାୟକ। ନମସ୍କାର ଅପା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସୁଲେଖିକା, ସୁସଂଗଠିକା, ସୁବକ୍ତା, ଆଦର୍ଶ ଗୃହିଣୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଉଦାର ହୃଦୟର ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ପରିଶେଷରେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉପନିଷଦ ଉପରେ PhD କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୌରାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବିଦ୍ବତ୍ତା ରହିଛି। ସେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଅନଗ୍ରସର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବାରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି, ପ୍ରଗାଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଟିକଲମାନ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଅଛି। ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଯୋଜିକା ଭାବରେ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଂଗଠନକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକେସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଦିଗବାରିଣୀ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରି ବିଦୁଷୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିବା ମଞ୍ଚରେ ମୋ ପରି ଜଣେ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜିର ବିଷୟଟି ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ 40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ଅନ୍ କରି ପଚାରି ପାରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ଯାଉଛି ବରା ଛାଣିବି 6:30 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ଅପାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଅପା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସାଇରାମ। ମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର। ॐ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर श्री चरण रे मोर कोटि दंडवत। आज एई आभासी माध्यम रे वीडियो टा ऑन करिवे।
ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ କି? डिस्कनेक्ट बोधे ହେଇଗଲେ କାଇଁ ନା ତ ଜଣ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଦେଖଉନି। ହଁ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। सभापति डॉक्टर हरप्रसन्न दास महाशय, श्री विभूति भूषण पाणिग्राही, सम्माननीय राजकुमार सुतार, मोर श्रद्धेया तरुण बाला महापात्र पट्टजोशी भाई, मु समस्त ना देले तो समय ऑलरेडी अतिक्रांत हो जाउची। आउ जेते जण आभासी माध्यम रे सुनुचंती समस्तंकु मोर सम्मान र सहित मु समस्तंकु प्रणाम करुची। मु राजकुमार सुतार भाई को मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुची। सी मते एभली गोटे सुंदर अवसर देइचंती। आजी आपण मानक सहित किछि समय मु मोर वक्तव्य विनिमय करिवि। ए विषय मध्य तरुणमाला महापात्र कही सारलेनी किछि टिके सूचना देइचंती। हमर ओडिया संस्कृति हाँ ऑडियो ऑडियो बोले हो नांती से बोधे किछि नेट प्रॉब्लम होछु हैंग हो ए सब गुड़िक ऋतुचक्र आवर्तन क्रमे केउ सुदूर अतीतरु तार समय कई कही परिबेनी से आभमान कालरु चली आसुची नानाविध पर्वपर्वाणी जहाँकि मनुष्यर कर्मक्लांत जीवन रे से गुड़िक भरी दउची नव उन्मादना, हर्ष, उल्लास, आनंद। प्रकृतिर विविधतारे भरी रहिथिबा सौंदर्य एवं सौंदर्य भली, कारण प्रकृति विविध रुद्रे विविध रंग सौंदर्य धारण करिथाए। ए विविध पर्वपर्वाणी उत्सव गुड़िक आबाल वृद्ध वनिता समस्तंकु मध्य करिदिए चलचंचल। मनुष्यर एई पुरपल्ली रे जो एतेबेले गोटे उत्सव आगमन हुए, से उत्सवर आगमन रे मनुष्यर सामाजिक जीवन हुए सरस आ सुंदर। स्नेह सौहार्दर कली गुड़िक कुसुमित होई परिवेश को सुगंधित करिथांती। मानव सभ्यता हेउची कृषि केंद्रिक। कृषि ही भारतीय मानकर जीवन जीविकार प्रधान आधार। जुग जुग धरी कृषि ही आम समाजर सामाजिक आम सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रण करी आसीची। फलत कृषि की केंद्र करी गढ़ी उठीची बहु उत्कलीय पर्वपर्वाणी। जेते आपण उत्कल रे आमे आम ओडिसा रे पालन करूचु, ता मझिरे तार पश्चात रे देखिबे जे कृषि सभ्यता रो गोटे झलक किछि ना किछि रहिछि। आपण नियंतु बैशाख मास जोटा आरंभ हैला, बैशाख मासटारू आरंभ करी आमर आरंभ हैला पणा संक्रांति, अक्षय तृतीया, रज संक्रांति, गर्भणा संक्रांति, माणबसा गुरुवार लक्ष्मी पूजा, सीता लगी अमावास्या, अक्षय तृतीया, रज संक्रांति इत्यादि बा तापरे आमर दोल यात्रा विषय भी नियंतु। सबु पर्व गुड़िक को केंद्र करी आमर कृषि को केंद्र करी पर्व गुड़िक सृष्टि होइचंती। एतद व्यतीत देवदेवींकर आराधना को नेकी मध्य असंख्य पर्वपर्वाणी आम ओडिशा रे आमे पालन करिथाउ। जेमिति रामनवमी, राधाष्टमी, जन्माष्टमी, शीतल षष्ठी, दुर्गा पूजा एवं गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, एभली बसंत पंचमी इत्यादि इत्यादि। एगुड़िक एई देवदेवी मानकर पूजा आराधना
ଏଇଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ତିଥିରେ କରାଯାଏ। ଋତୁଚକ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଶରତ, ବସନ୍ତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଋତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦେହ ମନରେ ନବୀନ ପୁଲକ ସୃଷ୍ଟି କରି ଧରଣୀରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ସବ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶାରଦ ଉତ୍ସବ, ତାପରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ, ଚନ୍ଦନ ଜାତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚନ୍ଦନ ଜାତ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ରଜ ପର୍ବର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ କାରଣରୁ ଋତୁମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁରୀ ଧାମରେ ରଥଯାତ୍ରାର ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଧାମରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ବିରାଟ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବର୍ଷକ ଯେପରି 12 ମାସ, ସେଇଭଳି ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ 12ଟି ରାଶିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। এই ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତାପରେ ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ମୀନ। এই ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ପରିକ୍ରମା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିନ ପୁନଶ୍ଚ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେଇ ଦିନଟି ହେଉଛି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହା ମେଷ ମାସର ତଥା ସୌର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ମେଷ ମାସ ଏବଂ ସୌର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏ ସୌର ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ। এই ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ବେଶୀ ଆଦୃତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। କିଭଳି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଦିକ ଦେବତା। ବୈଦିକ କାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିତ୍ର, ବରୁଣ, ସେଭଳି ଭାବରେ ବାୟୁ, ଏସବୁକୁ ଦେବତା ଭାବରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେବଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମର ରହିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ରୀତିନୀତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ପୁଣି ସେଥିରେ କୃଷି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଇ ମହାକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଳନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଫଳରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଳ୍ପିତ ରେଖା ଉପରେ ଥିବା ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶରେ 4ଟି ଏଭଳି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳିତ ହୁଏ। এই 3ଟି କଳ୍ପିତ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଷୁବ ରେଖା, ବିଷୁବ କ୍ରାନ୍ତି, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ମକର କ୍ରାନ୍ତି। ଏବଂ এই କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରି ବିଶେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଗତିପଥରେ ଥରେ ଉତ୍ତରାୟଣର ଅର୍ଦ୍ଧପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଉର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି,
এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟି ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆକୁ ମିଶେଇକିରି 4ଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ଭଳି ଚନ୍ଦ୍ର ମାସର ଗଣନା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ମହାକାଶୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଳାରେ ହ୍ରାସ ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ପକ୍ଷ ଓ ମାସର ଗଣନା ହୁଏ। 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ମାସଟିର ନାମ ହେଲା ବୈଶାଖ ମାସ। এই ଅନୁସାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳିତ ହେବାର ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୈଶାଖ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୈଶାଖ ମାସର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାସର ମାନ୍ୟତା ସେ ପାଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାସ ଭାବେ ଏହି ମାସ ପରିଚିତ। ଆକୁ ମାଧବ ମାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଏହି ମାସଠୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଓ ବିଶେଷ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ବୈଶାଖ ମାସରେ କରାଯାଉଥିବା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକି ଜଳ ଦାନ ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆସିଥାଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତିଥି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ମାସକୁ ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ମାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବୈଶାଖ ମାସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରୁ। ନ ବୈଶାଖ ସମ ମାସ ନ କୃତେନ ଯୁଗ ସମମ୍ ନ ଚ ବେଦ ସମଂ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ନ ତୀର୍ଥ ଗଙ୍ଗାୟ ସମମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଶାଖ ମାସ ସମ ମାସ ନାହିଁ, ବୈଶାଖ ମାସ ଭଳି ମାସ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସମ ଯୁଗ ନାହିଁ, ବେଦ ଭଳି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସମାନ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ନାହିଁ। ବୈଶାଖ ମାସ ଓ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବର୍ଷର ଆଦ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏବଂ ସୌର ମାସ ଅନୁସାରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବର୍ଷର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଗଲା ତାର ସଠିକ ଗୋଟେ ତାରିଖ ବା ବର୍ଷ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଜଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସମ୍ଭବତଃ କେଶରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଯାଜପୁର ଠାରେ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଜଣାପଡ଼େ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା 78 ବର୍ଷ ତଳେ। ଏହି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ର ପ୍ରତିପଦା ବା ବୈଶାଖର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଭାରତୀୟ ନବବର୍ଷ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଯୁଗାଦି ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ଏହି ଯୁଗାଦି ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦିନରୁ ଯୁଗାଦି 5128 ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2083 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ କହି ରଖେ।
विक्रमादित्य शेष विक्रमादित्य लास्ट सी जने गुप्तजोगर जने अमित प्रतापी राजा अवंती रे राजत्व करुथिले जार राजधानी उज्जयिनी थिला। सी देशरू विदेशी आक्रमणकारी शक मानकु विताड़ित करथिले एवं तांका नाम अनुसारे एक पंजिकार प्रचलन कले एवं जहा विक्रम संवत भावरे अभिहित। आमर शक मान जो शकाब्द चलैथिले तापरे विक्रम से मानकु विताड़ित कला परे तांका अनुसारे से सेटा प्रचलन कले एवं से दिन मध्य चैत्र प्रतिपदा तिथि रहिथिला। आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु आदि राज्य रे जुगादी एक लोकप्रिय पर्व एवं सेई राज्य मानकरे आनंद उत्साह रे ए पर्वटी पालित होई थाए। प्रश्न उठे काहेकि एई नूतन वर्ष भाबरे विवेचित। पूर्वर आलोचना करा जायछि जे चैत्र शुक्ल प्रतिपक्ष एक नूतन चंद्र वर्ष आरंभ को चिन्हित करे एवं यह सृष्टि आरंभ बोली विश्वास रहिछि जहा नवीकरण एवं नूतन आरंभर प्रतीक। एई दिन सत्ययुग आरंभ होइथिला। एई दिन भगवान श्री रामचंद्र एई तिथि रे सिंहासन आरोहण करथिले। एतद् व्यतीत राजा युधिष्ठिर एवं राजा विक्रमादित्य सिंहासन रे अभिषिक्त होइथिले। एई दिन को काल गणना आरंभ एई दिनरु काल गणना आरंभ होइथिला। एई दिनटीर अन्य एक तात्पर्य हैला महान संस्कारक दयानंद सरस्वती जे गोटे स्लोगान देइथिले गो बैक टू वेद समस्ते आमे जानिचे एवं सेई महान दयानंद सरस्वती तांकर अति फेमस प्रसिद्ध आर्य समाज से दिन हूँ से प्रतिष्ठा करथिले। आज मध्य अन्य जने विद्वान मो आज जोटा कहूची सेटा पणा संक्रांति को उपलक्ष्य करिकी कहूची जने महान विद्वान महान समाज संस्कारक स्वाधीन भारतर संविधानर प्रणेता डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर जन्मदिन। पुराण तथ्य अनुसार आज परम राम भक्त श्री हनुमान जयंती जहा हेउ ए दिनटी जे अतीव पवित्र यह निस्संदेह रे कहा जाई पारे। ओडिशा रे पर्वपर्वाणी ओषा व्रत जयंती उत्सव आदि संख्या अगणित। समयर स्रोतरे एवं वर्तमान नगर सभ्यता शिल्प सभ्यतार प्रभाव रे पर्वपर्वाणी गुड़िकर पूर्व भली धार्मिक रंग किंचित म्लान पड़ी आसीथिले मध्य से सबुर मौलिक रूप जे कृषि सभ्यतार उद्भूत एवं लोक्य कल्याण गोटे आध्यात्मिक भावना रे ए जाबत से गुड़िक परिपुष्ट होई रहिछि। लोक कल्याण दृष्टि महाविश्व संक्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण। यह अंशुमाड़ी सूर्यंकर प्रचंड प्रादुर्भावर समय। एई समय अत्यंत भीतिप्रद कारण एई संक्रांति सूर्य तांकर प्रचंड किरण ताप सहित भारत वर्ष अभिमुखे यात्रा करिथांती। आरंभ हुए प्रचंड निधाग काल एवं प्रचंड प्रखर ग्रीष्म ऋतु। एई समय जलाभाव अंशुघात वज्रपात करका वृष्टि काल बैशाखी आदि सहित विस्फोटक जोटा हाड़फुटी आमे कहूचे आदि रोगर प्रादुर्भाव देखा जाए। मात्र सबु प्रतिकूलता मध्यरे अनुकूलतार उपस्थिति थिबा परी एही ऋतु मध्य कल्याणकारी। सूर्यंक किरण रे जलाशय नद नदी गुड़िक शुष्क होई गले मध्य एही ऋतुर शेष रे वर्षा उपरे यह पुनश्च वर्षा रूपरे यह पुनश्च पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसी थाए। ग्रीष्मर प्रखरता ही मौसुमी ऋतुर प्रस्तुत पर्व। तेणु एही ऋतु को आनंदर सह स्वागत करिया पाई एवं एही ऋतुर पर्वपर्वाणी गुड़ी को उत्साह सहित पालन करिया पाई आमर धर्मशास्त्र और स्मृति शास्त्र गुड़िकरे विशेष व्यवस्था रही। पूर्वर कहा जायछि जे
जो 4 धर्म मास मध्य जो गुड़िक है बैशाख आषाढ़ कार्तिक माघ या भितर बैशाख मास सबुठारु श्रेष्ठ। यही सब मास मानकरे निर्दिष्ट आचरण विधि मध्य सब मासर निर्दिष्ट आचरण विधि कार्तिक मासरे माने एकदम प्रभात रु राति न पाइबारु स्नान करिबा देव दर्शन करिबा जेमिति अछि सब मासर गोटे गोटे आचरण विधि रहिछि सेगुड़िक। एणु सौर मेष मास बा चांद्र बैशाख मासरे आम पाई मध्य किछि निर्देश रहिछि। सेठी हला कोन मेष संक्रमणे विष्णु स्यात् अर्चनं प्रपान कई तथा विप्राय दात्यर्थं स्वयं पीत्वा व्रती भवेत्। छत्रोपान हत आद्रवास पानीय गुरुचंदनै पूजनात् भूसुराणांच स्वयं कोटीश्वर भवेत्। एथिरे आमको निर्देश अछि जे एई ग्रीष्म काल रे प्रपानक बा पणा प्रदान पूर्वक भगवान विष्णु को उपासना करिब। ब्राह्मण मानकु छत्र उपानह बा पादुका आद्रवास अर्थात ओदा गामुछा चंदन विंचना आदि दान करिब। तेबे जदि आमे धर्मीय आचरण को एथरु बाद देबा तथापि यह सत्य जे ग्रीष्मर प्रकोप को प्रतिहत करी अन्य को सुख देबार आचरण विधि को यही निर्देश सूचाई थाए। महाविषुव संक्रांति दिन यही सब उपकरण वितरण बा दान करिया पई धर्मशास्त्र रे गुरुत्व दिया जाइछि। यही महत् विधि व्यवस्था पछरे व्यवस्थापक मानकर केते उदार लक्ष्य थिला। एक लक्ष्य कौन थिला ना राजा महाराजा जमीदार बा समाजर समर्थ और वित्तवान गृहस्थ माने समाजर असमर्थ वित्तहीन मानंकु एसबु वितरण बा दान करी से मानंकु ग्रीष्म तापरु रक्षा करिवे। आमे आम पूर्वज मानंकु कृतज्ञतार सह स्मरण करिबा जे जेउ माने पर्वपर्वाणीर विधि विधान केवल धर्मीय गंडी रे आबद्ध न करी यह सहित लोकहित पाई ए व्यवस्था करिसेंती। भारतीय संस्कृतिर मूल मंत्र हैला समस्त लोका सुखिन भवन्तु। लोकहित ही धर्म एवं विवेकानंद जो गीतटी तांकर बहुत थर गान करुथिले सेथिरे थिला लोकहित मम करणीयम। तेनु एभली उच्च आदर्श प्रत्येक पर्व पश्चात विद्यमान। तेबे केवल देवता बा ब्राह्मण मानक पणादान भितरे पणा संक्रांतिर पणा वितरण सीमित नथिला। पथचारी मानकु ग्रीष्म कालरु ग्रीष्म तापरु रक्षा करिबा पाई मध्य यार उद्देश्य थिला। पथ प्रांतरे जल छत्र खोलिबा यार आउ गोटे अभिन्न अंग। सेहीपरि महाविषुव संक्रांति ठारू दीर्घ 1 मास धरी तुलसी गछरे तुलसी चौरा उपरे गोटे सछिद्र घट बसंतरा ठेकी बा बसंतरा घड़ी जहाँ कहुई थाए से ताकू बांधी तुलसी वृक्ष को जलदान करवा यही महान परंपरार अंतर्भुक्त। ओडिया रे गोटे लोकप्रिय उक्ति अच्छी जे पुषे खई माघे दही चैते निम चकुली खाई। आयुर्वेद शास्त्र रे चैत्र मासरे निम बा निम्ब कढ़ी खाइबार विधि अछि। यह चर्म रोगर प्रतिषेधक एवं निवारक मध्य। मेष संक्रांति रे ओडिशार पुरपल्ली रे हनुमान जयंती भावे उत्साह उद्दीपनार सह पालन करा जाए। जेहेतु आम टे ओडिशार संस्कृति विषय कहूचे पुरीर जागा आखड़ा गुड़िक यही परंपरार सहित अधिक संपृक्त। सामरिक कौशल शिक्षा केन्द्र गुड़िक पाई हनुमान जयंती अधिक तात्पर्यपूर्ण। यही दिन मसड़ चना एवं निमपत्र बाटी हनुमान को भोग लगाइबार एक प्रथा प्रचलित रही। यार तात्पर्य कौन? तात्पर्य होउची यह सर्पाघात जनित विष क्रियार प्रतिरोधक भाव कार्य करे।
ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହା ଖାଇଲେ ସାରା ବର୍ଷ ଏହା ଶରୀର ବିଷକ୍ରିୟାରୁ ସେ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହାକୁ କରିଛି ଅଧିକ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ଏ ଯାହା ହଉ, ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନର କାରଣ ହେଲା ଆମର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା, ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ପ୍ରକୃତି ମା ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଆମକୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାତରେ ହଉ ବା ଜ୍ଞାତରେ ହଉ ସେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କେବଳ ପରମ୍ପରା ଜନିତ ନୁହେଁ। ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ এই ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଦି ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବନି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ଓ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କେତେ ଜରୁରୀ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେ ତାହା ହେଲା ବୃକ୍ଷ। ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସ ଏବଂ ଔଷଧ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃକ୍ଷର ଅବଦାନ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ମାଟିରୁ ବାହାରି ଜଳ ଓ ତାପ ପାଇଁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାରିତ ବୃକ୍ଷ ନିଜ ମଥାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପ ସହ୍ୟ କରି ତା ସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ତାର ମୂଳରେ ଥିବା ବାସ କରୁଥିବା ବା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଶୀତଳ ଛାୟା। ଏପରିକି ବୃକ୍ଷର ଡାଳକୁ କର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା କାଠୁରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅକାତରେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୃକ୍ଷର ନଥାଏ ଟିକିଏ ମାତ୍ର କାର୍ପଣ୍ୟ। ବୃକ୍ଷକୁ କାଳେ କାଳେ ସହିଷ୍ଣୁତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା। ତରୁ ଭଳିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷ ଭଳିଆ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଜଣେ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବୃକ୍ଷର ମହନୀୟ ଗୁଣ ଭିତରୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ମୌଳିକ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମୁଦାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଅଶୋକ, ଲିମ୍ବ, ବେଲ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବୃକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର। ବେଦରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ସର୍ବଦେବଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବଟବୃକ୍ଷ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସଂସାର ବୃକ୍ଷ ନମାମ୍ୟହଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷର ଅଶେଷ ଉପକାରିତା ଏବଂ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନର ଏକ ସାଧନ ଭାବରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବର ଓ ଓସ୍ତ ଗଛ ଲଗାଇ ଦୈନିକ ପାଣି ଢାଳି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସେଭଳି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରିବା କୋଉ କାଳୁ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ ଥିଲା ଉପାସନାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି। ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ଜଳର ସମୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘଟରେ ସେଇ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତୁଳସୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପରେ ରଖି ତା ଦେହରେ
ଯୋଉ ପାଣିଟି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ କୁଶଟିଏ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପରେ ସେ ପାଣି ତା ଭିତରେ ମାନେ ଆସିକି ତୁଳସୀ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଉଥାନ୍ତି, ସେ ପାଣି ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଏଇ ଛାମୁଣ୍ଡିଆରେ ଝୁଲୁଥାଏ ସେଇ ବସୁନ୍ଧରା ବା ବସନ୍ତରା ଘଡ଼ି ଯହିଁରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ଝରି ପଡୁଥାଏ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଉପରେ। ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ଚିନ୍ତାର ଅମୃତମୟ ଫଳ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ୱ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବାୟୁର ଗତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖର ହୁଏ। ଉଭୟ ଅଗ୍ନି ଓ ବାୟୁଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରିବାର ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଏଇ ଦିନ ପବିତ୍ର ଛାମୁ ଯାତ୍ରା, ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ପାଟୁଆ ମାନେ ଏଇ ବ୍ରତ 1 ମାସ ଧରି ପାଳନ କରି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶେଷ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯାତ୍ରା। ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ। ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ଏହା ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ସେ ନାଚରେ, ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହା ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଅତି ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଆମର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରାୟ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 1 ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଜାତିର ଦାୟାଦ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ନବବର୍ଷକୁ କେଉଁ ଦିନ ଆସେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ଞ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଆମର ଐତିହ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଐତିହ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାୟାଦ। ସେଇ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ରହିବା କଥା। ଆମ ନବବର୍ଷରେ ଏବଂ ଆମର ନବବର୍ଷ ଯୋଉ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନ ଭିତରେ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏ ନବବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଥାଯଥ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଦବା। ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବା। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ହିଁ ହେଉ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ, ଏବଂ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତା ଯେମିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ ଅଧିକ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ବିଶେଷ ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କଲି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟଲି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ତାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଅପା ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ବିଷୟଟିକୁ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଗାଧ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ମାତ୍ର କାଣିକାଏ ସେ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା କହିଲେ, ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରଥମେ ବୈଶାଖ ମାସ ପରି ମାସ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରି କୌଣସି ଯୁଗ ନାହିଁ, ବେଦ ପରି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗା ପରି ତୀର୍ଥ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ସେଇ ଦିନଟି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଦିନ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଦିନଟିରେ ପଞ୍ଜି ଗଣନା କରାଯାଏ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବେଦକର ଏ ଦିନ ଜନ୍ମଦିନ।
ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ଇଏର ଏ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସେଇ ଦିନଟି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନ। ତାପରେ ପଣା ଦାନ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେଇ ମାସଟି, ତେଣୁ ସେ ମାସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମାଧବ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାୟ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାଧବ ମାସ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ପୁଷେ ଖଇ ମାଘେ ଦହି ଚୈତେ ନିବ ଚକୁଳି ଖାଇ। ଆମେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଲିମ୍ବ ଖାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଖାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିତକର। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଦିନଟିକୁ, ସେଇ ଦିନରେ ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜଳ ଏବଂ ପାନୀୟ ଦାନ କରିବା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ, ଯେମିତି ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଏ। ବୃକ୍ଷ ଆମର ସବୁଠୁ ଆମର ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ହେଲା ଆମର ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷଟିଏ ରୋପଣ କରିବା। ସେ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଛାଇ ଦେବ, କାରଣ ଏଇ ନିଦାଘ ସମୟରେ ଆମକୁ ଛାଇର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଏଇ ମାସରେ କିଛି ସେବା କାମ କରିବା, ଯେମିତି ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ପଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏସବୁ କରିବା ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ କରଣୀୟ। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କ'ଣ ସବୁ କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିବାନି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଉ ରହିଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଆମେ ସେଇ ଦିନଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଜୋତା ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛତା ଦେବା। ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋତା ବା ଚପଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇ ସବୁ କାମ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଅପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ମୋର ଭାଷା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ। ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୁଝିବାର କିଛି ଥାଏ ବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଥାଏ ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ଖୋଲିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ତରୁଣ, ଯଦି କିଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ବି ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଅପା ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କିଛି କାହାର କହିବାର ଥାଏ ବା ଜ୍ଞାନ କିଛି ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ଅଧିକ କହିପାରିବେ। ସୁତାର ଭାଇ, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କି? ଅପା ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଉ କାହାର ବୁଝିବାର କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି କିଛି କାମ ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ, କାହାର ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ମୋଚନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ବୋଧହୁଏ ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏତେ ତଥ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ତାକୁ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକିରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କାହା ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି। ଆଉ ଯଦି କାହା ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଯିବା। ସୁତାର ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ, ବୋଧେ ଆଉ କାହା ମନରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଠିକ ଭାବରେ ଏ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ
ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସଂଯୋଗ ପରିବାର ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବନୀକାନ୍ତ ପାଟଜୋଶୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ। हेलो हेलो ହଁ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି। आज्ञा आज्ञा समस्त को मोर प्रोग्राम रे जो माने पार्टिसिपेट करछन्ति कि जो माने अछि सेमान को तो मु कहिबी किंतु प्रथमे हमर प्रवक्ता महाशय डॉक्टर प्रेमप्रदा पटनायक को अशेष धन्यवाद देवी। गोटे बहुत बड़ हमर जो महोत्सव की जो पर्व जोठु कि हमर नुआ नववर्ष आरंभ होय से विषय बहुत भल कथा कहिसन्ति। केते बडे जिंस मध्य मु नोट करे जे आपनकर महाविश्व संक्रांतर इम्पोर्टेंस कौन केबे हैला चैत्र प्रतिपदा जुगर आरंभ विक्रमादित्य संवत बहुत गुड़े बढ़िया बढ़िया कथा कहले जो कथा गुड़ी को हमको प्राय आम जानी न था। बैशाख आषाढ़ कार्तिक माघ ये जो मास गुड़ाकर सब इम्पोर्टेंस देले शेष को से कहले समस्त लोक सुखी न भवंतु। तो ये जिनस गुड़ाक आम बहुत बही पढ़ीचु जोड़ा से कोट कर निजर प्रेजेंटेशन है बहुत सुंदर भाव में अल्प समय भितर से आमको कहले सब एवं से बहुत बढ़िया कथा कहले जे आमर जो अस्वस्थ गच देवता मानकर घर बहुत लोग देखते मुझे देखी अस्वस्थ गच काटी भी दियंती से बुझीपार तार इम्पोर्टेंस टा कौन से आम जानिलु जो अस्वस्थ हूँ विष्णुकर घर विष्णु से रुहति। तो एमती गुड़े रिलेटेड कथा कहते जोटा कि आम गोटे आई ओपनर आम जानी गुड़ा क्या जानी नु प्राय यूजुअली ये गोटे प्रोग्राम है जो आमर ए विषय गोटे धारणा जो जो मैंने शुणुं आमर वेबिनार से गोटे भल नॉलेज आम गेन करेंगे। बहुत धन्यवाद मैडम को। जदि आउ केते समय मिले तार सुतार बाबू कहि आज ऑर्गेनाइजर आम अच्छा कहि जे आउ गोटे चांस दिंतु। धन्यवाद अशेष धन्यवाद। संचालन जी कले तरुण बाला मैडम को कहि से बहुत बढ़िया भाव प्रेजेंट कले जो जो कथा गुड़ाक कही प्रेमदा मैडम सब गुड़ाक सर्ट रे से कहीदे गले जोटा मोर मन रहीगला जे कौन कौन को विषय से कहले से अशेष धन्यवाद देवी प्रेजेंटेशन पे। तापर आमर जे प्रथम रही कौन आप कहते पाणीग्राही श्रीजुत पाणीग्राही को धन्यवाद देवी। तो किसी लिखाई खाली जोगाजोग लिखाई तो मास्टर ऑफ सेरेमनी बोधे से कि से एंकर धन्यवाद देवी। आरंभटा बहुत सुंदर भाव कर जो प्रोग्राम आरंभटा सुंदर हुए से शेष भी सुंदर हुए। तो ता छड़ा आमर सुतार भाई जो मैडम आमर प्रेजेंट कर सुस्मिता मैडम जो मैंने पार्टिसिपेट कर तो देखी पार्नि किए किए कर बहुत बढ़िया। एवं मु सुतार भाई अनुरोध करी जे आउ थे मैडम गोटे चांस दिंतु आउ 30-40 मिनट दिंतु अन्य गोटे सब्जेक्ट दिंतु बहुत बढ़िया भाव में एत सुंदर भाव से कोड कर कोडेट कर रिलेटेड जिनस गुड़ाक बहुत बढ़िया आनंद लगे। आ मु भी किसी प्रश्न आज करी मु तो रहीगली एते भोट ऑफ थैंक्स रे से प्रश्न किसी करि पालिन मु करि थांती किंतु मते यदि एथरु सुतार प्रश्न पचार नाइ नाइ प्रश्न मु पूरा रहीगली याडा प्रश्न को करबी। धन्यवाद भाई धन्यवाद देवे बोली प्रस्तुत हो भूली गले प्रश्न पचारिया श्योर 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 सेटा ही कारण आ किछ नै धन्यवाद मते प्रिपेयर करे पड़िबो प्रश्न पचारे से आम मैंने किसी शिखु कान किसी ठीक अछि मते अन्य चांस देबे मते एथु टिके दायित्व मुक्ति देले प्रश्न करी किछ असुविधा नै। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। शेष पाटजोशी भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा आज्ञा भाव समापन करेले। हौ आज वेबिनार को आम ये रखा। आज गोटे प्रकृत गोटे भल सुंदर विषय आम मैंने शुणिले आम कहूचे आमर नुआ ओडिया नुआ वर्ष विश्व संक्रांति किंतु कहीं से प्रश्न बारंबार मो मन आसला मो मन भी बहुत उत्कंठा थिला जे से विषय में काटू टिके शुणती जहा मो प्रियमदा मैडम को सहित मुझे जोगाजोग कली कथबार्ता कली अति सुंदर भाव से जिन आमको बुझेदेले जहाँफल कि प्रश्न पचारे को मत कि रही तेणु बहुत बहुत धन्यवाद आम प्रियमदा मैडम आंसरे समस्त धन्यवाद। आज ये रहा पुणी आम सुतार भाई एत भल वक्ता को चयन कर सुतार भाई को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम समस्त धन्यवाद। वक्ता चयन करनी संचालिका भी चयन कर
बहुत धन्यवाद आज पे ये रहा पुणी आउ थे एकाठी हवा ए स्क्रीन पे आसंता 28 तारिख दिन नमस्कार।